This is magnetic moment. এখান থেকে কেমন টাইপের জিনিসপত্র আছে? We will start from the very basic. Magnetic moment. This is going to be I multiplied by E. You know this. Yes, I multiplied by E. Scenario 1 means type 1. These are regarding the complications of the geometry. How come? चलो भैया देखते हैं. Okay. This is A, this is B, this is C. So now you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. चलेगा? Okay. Again, the same thing will rule. Identify, isolate, evaluate, rejoin. How many loops you can have? 2, right? This is going to be loop 1. This is going to be loop. Okay. Now, depending on loop 1, আমি একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর আশা করি তোরা পারবি. Loop 1 has area, if I am not wrong, AB. AB. দেখে দেখে বল. তাই তো? কি রে, বুঝেছিস? আর loop 2, that area is AC. চলবে? Loop 2 area AC. Now, the direction. We will remember that this is an anti-clockwise direction. You can see that. The ghodi, right? As it is in anti-clockwise direction, the current is moving in anti-clockwise direction. Then we must say that this phase, this thobda is a north pole. Right? This thobda is a north pole. So north pole is a line of force. Opore. So magnetic moment direction ki hobe? Opore. For this, vector is k cap because this is x, this is y, this is z. বলো দেখি এবার তুমি নিজে বলবে x y তার প্লেনের উপর পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন কি হবে? k cap. Are you okay with this? Fine with this? এবার এই সাইডে চলে আয়. Again, this is a north pole. So this will come out and it will be এর ভেক্টরটা কোনটা? এর ভেক্টরটা কোথায়? I cap. পাক্কা? So then again, identify, হয়ে গেছে, isolate, হয়ে গেছে, evaluate, হয়ে গেছে, rejoin. তার মানে therefore magnetic moment that is going to be I, the same current is rotating, that will be AB K cap plus AC I cap. পরিষ্কার mechanism একদম, কোনো টেনশন নেই. This is how it works. Every area related problem that will be solved with a single aspect. মাথায় ঢুকেছে ঝকঝকে একদম. Next thing goes as when we enter type 2, this is for an electron. ভাগটা দেখবি খালি. This is for an electron. What is an electron? An electron is a moving charge that moves in a circle. তাই তো? Obvious ব্যাপার, সেটা কার চারদিকে ঘোরে? ঘোরে হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াসের চারদিকে, it rotates. পাক্কা? তাহলে সেই জায়গায় we can say যে আমরা বলবো I, এটা ইকুয়াল টু I এর জায়গায় কি হবে? চার্জ ডিভাইডেড বাই টাইম. টাইম পিরিয়ডের জায়গায় কি হবে? এই জায়গাগুলো আমরা ভালো করে করি. হ্যাঁ, 2πr/v. সো I that will become EV divided by 2πr, তাই না? ইলেকট্রনের মুভমেন্ট কিসে? সার্কেল. তার মানে এটা কি অন্য কিছু না? বোরস অরবিট. আসল ইলেকট্রনের অরবিট কি ইয়ে হয়? সার্কেল হয় না ইলিপ্টিক্যাল হয়? কিন্তু আমরা সেটা নেব না. We are not going to take that. পাক্কা? সহি বাত আছে. তো therefore, what is the area? Area is nothing but going to be pi r square. चलेगा एकदम आराम से, कोनो टेंशन की बात नहीं. अच्छा, pi r square. Therefore, we must have magnetic moment. We must have magnetic moment I into pi r square. So it is going to be E V R by 2. खत्म. चलबे? See that this can be represented as, this is the interesting part, right or not? Yes. Pakka? And you simply know this from the very beginning of your class 11. This is nothing but, yes, তার মানে magnetic moment is proportional to principal quantum number. পরিষ্কার ঝকঝকে. So this is the proof.
চলবে? No, we are not done yet. This part is nothing but angular momentum. একদম সহি বাচ্চা? This part is going to be angular momentum. এবার কি হয়ে গেল? তার মানে therefore we can say m is now we apply it generalized. m generalized. That is going to be charge divided by 2 into mass multiplied by angular momentum. अब बल्ले बल्ले है. This is the generalized principle. So we are going to put this track in type 3. This is again the mechanism at the ending point. এখান থেকে গেলাম, এর আইডিয়া এখানে বসালাম, 1 এর আইডিয়া ডেফিনিশন বসানো হলো 2 তে, অ্যাপ্লাই করব কোথায়? 3 তে। তাহলে সেই জায়গায় টাইপ 3 এর কনসেপ্ট কি? টাইপ 3 এর কনসেপ্ট হচ্ছে কনসিডার একটা ফালতু জিনিস বলছি ভাই, আর রড with charge density lambda rotates। चलो आप देखते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स वाला स्किल, বলছে একেবারে ফালতু সিচুয়েশন, ঠিক আছে? তোমার পেছনে হাতা দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? বলছে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? এই অ্যাঙ্গেলটা বলেছে থিটা। লেংথ অফ দ্য রড কত? এল। মাস অফ দ্য রড কত বলা হয়েছে? এল। ঠিক? আমরা জানি ইফ দ্য রড ইজ এল দেন দিস উইল বি এল কস থিটা, বাট দিস ইজ অফ নো ইউজ। অলরেডি চা খাবি আছে? আবার সে আনবি? সে তো আবার চাঁদের থেকে আনতে হবে, ওর থেকে তো মানে চন্দ্রয়ান 3 ছাড়া সুবিধা যাবে। আর দৌড়স না, হ্যাঁ? এখানটা বোধহয় এল কস থিটা, এটা বোধহয় এল সাইন থিটা। L cos theta is falling along the axis, so there will be no energy generated. তার moment of inertia is not granted. কার জন্য হবে? L sin theta. এটা কি রডটা কি মিড পয়েন্ট, মুখে বলবি মিড পয়েন্টের অ্যাবাউটে ঘুরছে না এন্ডের অ্যাবাউটে ঘুরছে? এক্স্যাক্টলি এন্ডের অ্যাবাউটে ঘুরছে। যেহেতু এটা এন্ডের অ্যাবাউটে ঘুরছে, তার জন্য এর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এম স্কয়ার বাই, হ্যাঁ, গাড়ি থেকে পেট্রোল এক্সট্রা ঢেলে জ্বালিয়ে দেবো। তাহলে অভিয়াস ব্যাপার, আই ইকুয়াল টু এটা হয়ে গেল এম এল স্কোয়ার বাই 3, বাট নট দিস সাইন স্কোয়ার থিটা, তাই তো? আবার বল, এল দিয়েছিল না এল সাইন থিটা? এল সাইন থিটা। মিড পয়েন্ট না এন্ড পয়েন্ট? এন্ড পয়েন্ট। এম স্কোয়ার বাই 12 এম স্কোয়ার বাই 3, ইউ ক্যান ডু দিস। পরিষ্কার? ঠিক, একেবারে পিন পয়েন্টেড। তাহলে দেয়ারফোর এবার কি করবে তুমি? বল স্যার এরপর তো এটা ইন্টিগ্রেশন ফিন্টিগ্রেশন না করলে একটু খারাপ লাগবে, বড় সড়। তো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট তোমায় বার করতে বলেছে, সিম্পল সি বাত, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য চার্জ ল্যামডা এল ডিভাইডেড বাই কি করবে? 2m। তারপর এই সাইডে কি বসাবে? এম এল স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই 3, তাই তো? তার পেছনে কি গুঁজে দেবে? ওমেগা। তোমার আনসার শেষ। পরিষ্কার? ক্লিয়ার? তাহলে রোটেটিং অবজেক্টের জন্য পরিষ্কার, একদম ঠিকঠাক হয়েছে? ওকে একদম। তার মানে এবার তোমাকে বলো যে তুমি নিজে এবার বলো, আচ্ছা তুমি কি জানো যে স্ফিয়ারের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া 2/5 mr স্কয়ার? সলিড স্ফিয়ার, পাক্কা? এবার বলেছে সলিড স্ফিয়ার কিন্তু মেটালের, এটা একটু বুঝো। দেখো ভাই, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামে চার্জের কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই, তাই তো? আর কারেন্টে মাসের কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই। আবার দুটো কথা বললাম, ফর অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম there is no contribution for the charge. For current generation, there is simply no contribution for the mass. Right now, you can say that if there is a metal sphere, so rather a hemisphere, still again, the moment of inertia has to be in 2/5 mr square. Okay, it simply doesn't matter whether it is a half sphere or a full sphere. পাক্কা একদম ঠিক আছে, কোনো টেনশন নেই, ঝকঝকে পাচ্ছে, প্রত্যেকটা জিনিস 3 বার করে বলা হচ্ছে। নাও what is q? q is the charge on it, mass m, এই পার্ট বসে গেছে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বসে গেছে, ওমেগা মাল্টিপ্লাই করে দাও, তোমার লাইফে সারা কোনো টেনশন নেই। পরিষ্কার? এই কোয়েশ্চেন আসে, তুমি বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকবে, সব ওভারল্যাপ। এটা হচ্ছে জেনারেল, এই পুরো সেগমেন্টটা ইট উইল রিডিউস টু দিস।
ঠিক আছে, একদম ঝকঝকে, কোনো টেনশনের ব্যাপার নেই। দিস ইজ হাউ দ্য মেকানিজম ওয়ার্কস এগেন, যে তুই দেখবি এগুলো তোকে আলাদা করে করানো হয়, হ্যাঁ, এবং তাতে যত তুই জাঙ্ক জিনিসে মাথা ভর্তি করে যাবি তত তো তোর সময় মানে রিটেন করাটাও ডিফিকাল্ট, সে কারণে জন্য কম জিনিস রিটেন করতে হবে, কিন্তু সেখান থেকে যেন সবটা হয় সেটা দেখে নিতে হবে। দিস ইজ দ্য ফাইনাল লাস্ট মিনিট প্রিপারেশন মেকানিজম। একটা ছোট্ট জিনিস, তুই যদি এবার তোকে বলা হলো একটা ডিস্ক আছে, ঠিক আছে, এবার ডিস্কটা কেমন, মানে সলিড ডিস্ক আছে, তাহলে সলিড ডিস্কের বলেছে এবার এরম ভাবে ঘুরছে, দিস ইজ দ্য বদমাইশি, এরম ভাবে ঘুরছে। আমরা এইটা জানি mr²/2, এটা তার হাফ হয়ে যায় কেন, পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম, তাই তো, i1 + i2 মনে পড়ছে এবার, হ্যাঁ ঠিক। সো তাহলে অবভিয়াস ব্যাপার এটা হয়ে যাবে mr²/4 বাই চার্জ, জানো বলে দিয়েছে এখানে সিগমা, তো স্যার চার্জ কি করে বার করো, সিগমা ইন্টু πr² করলে বোধহয় কি বেরিয়ে যাবে, চার্জ। আবার বলো সিগমা ইন্টু πr² কি বেরিয়ে যাবে, চার্জ, তার মানে বেরিয়ে গেল চার্জ, বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ কি না, আবার বলো হ্যাঁ কি না। আচ্ছা, তো তাহলে সেই জায়গায় সেখানে কিউ বেরিয়ে গেছে, মাস ভাই তোমায় গভর্নমেন্ট থেকে বলে দিয়েছে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তুমি বার করে ফেলেছো, ওমেগা তোমায় গভর্নমেন্ট থেকে বলে দিয়েছে, তোমার অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে। বইতে কিরম ভাবে শেখায়, এখানে স্ট্রিপ নাও, সেখানে বার করো, ইন্টিগ্রেট করো, মানে সময় নষ্ট করা 108টি সহজ উপায়, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। সো এই একটা ছবি তুলতে পারবি কেউ, তুলে দিতে একটা, একদম ঠিক যাচ্ছে, কোনো চাপ নেই, পাক্কা বোঝা যাচ্ছে, ওকে গুড। আচ্ছা, এটার পর নেক্সট যে সেগমেন্টটা, তার মানে বায়োসাভার্ট হলো, এম্পিয়ার সার্কিটের ল হলো, ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ইয়ে করা হলো, এরপর হচ্ছে ফোর্স অন আ ওয়্যার, ঠিক আছে। তো এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন দেয় না, যে একটা ওয়্যার প্যারাবোলিক, যেটা কমন কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে, মানে ডাইনোসরের আমল থেকে চলে আসে, মানে একটা প্যারাবোলিক ওয়্যারের মধ্যে একটা কারেন্ট থাকে, তার উপর ফোর্স ইত্যাদি ইত্যাদি বার করতে পারে, ওকে। সো আগেন টপিক 4 হচ্ছে ফোর্স অন আ চার্জ or current carrying wire. আচ্ছা, এই জায়গায় এখানকার কোয়েশ্চেনের লেভেল ফ্রম কোয়াইট লো টু এক্সট্রিমলি হাই জায়গায় যেতে পারি। আমরা একটা মডারেট লেভেলের ডিসকাশনটা রাখবো, সাচ দ্যাট আমাদের নিটের কোয়েশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যেটা সেইটা জাস্টিফাইড যতটুকু সেটা হবে, এবং খানিকটা এমস লেভেলকে জাস্টিফাই করা যাবে, যাতে মানে এবছর যেহেতু কমন কোয়েশ্চেন হচ্ছে সেই পার্টিকুলার জায়গাটায় উই উইল নট ডু এনি হাইফাই ফান্ডা, বাট এখানে যেগুলো যেগুলো এক্সাম্পল একদম ছোট্ট 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 কতগুলো পার্ট ওয়াইজ আমি দেখাতে দেখাতে যাবো, দিস আর দ্য ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন্স, মিনস একেবারে এই টাইপের এই ডায়াগ্রামই আসে। এবার তোমার প্যারাবোলার জায়গায় হয়তো একটা ইলিপসের পার্ট দিয়েছে, কিন্তু তো তাতে তোমার পাল্টাবে কোনটা, মেথড পাল্টাবে না ইকুয়েশনটা পাল্টাবে, মেথড পাল্টে যাবে কি পুরো, ধর একটা আমরা না আবার বল, যখন কোনো কনফিউশন হয়েছে সেই জায়গায় আগে ক্লিয়ার কর, যে তুই দেখ বলছে একটা প্যারাবোলিক ওয়্যার, তার মধ্যে কারেন্ট, দেয়ার ইজ এ কারেন্ট, আমি সেটাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে রেখেছি, and we are expecting a force on it, and half elliptical wire that will same experience some sort of a force, তাই তো, সেটা ফোর্স অনুভব করবে। তাতে ফোর্সের মেকানিজম বা ফোর্স কেন তৈরি হচ্ছে তাতে কি কোনো অন্তর আসছে, আসছে না। কত ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে তাতে আসবে, কেন, কারণ কি পাল্টেছে, অন্য অন্য কোনো কিছু পাল্টেছে নাকি প্যারাবোলিক ওয়্যার থেকে ওটা ইলিপ্টিক্যাল হয়ে গেছে, তার মানে এটা অঙ্কের সমস্যা, ফিজিক্সের নয়। এইবার ব্যাপার হচ্ছে যে রিমেম্বার F equal to I L cross B. This is where আমরা এখানে বলি যে স্যার এলটা কি, এল হচ্ছে নাকি লেংথ, এল লেংথ বলবো না, এল will be called effective length.
হোয়াট ফর দেখি ছোট ছোট করে বলছে একদম ছোট জায়গা থেকে শুরু করে একটা কনসিডারেবল জায়গায় যাবো বলেছি, এল শেপের वायर আছে, ताते आइसन और आइसन करंट वाच, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ई है बी, ओके। আমরা কারেন্টের উপর ফোর্স, তার জন্য দেখি আমরা লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ করি। As we are honest persons, we will simply not use any left hand business. ক্রস দিয়ে করব, দ্যাট উইল জেনারেলাইজ, এবং তোর ডান হাত বাঁ হাতের কোনো কনফিউশন থাকবে না। সেটা কিরকম, দিস ইজ ক্রস, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ আই। রিমেম্বার, ইফ this is I, this is B, I cross B, it will be like this. So this is I cross B, means IL cross B in this case. চলবে? দেখতে পাচ্ছিস? ভেবে বল, কোনো অসুবিধা হচ্ছে? এটা বোধহয় I, B, তাহলে I cross B কোন দিকে দেখাচ্ছে? নিচের দিকে, ঠিক? পরেরটা বোধহয় I cross B কোন দিকে দেখাবে? এই সাইডে। কোনো প্রবলেম? ভালো করে দেখে নাও। I, এটা বোধহয় L2 ক্রস B, কোনো ডাউট আছে? চলবে? ভালো করে দেখো আবার, চলবে? চলবে ফাইনালি? চলবে? আচ্ছা, ক্লিয়ার? বল, কিছু বলবি? আই বি ভেতরে, সেই জন্য বি, আই বি নিচে। তাহলে অবভিয়াস ব্যাপার, এফ ইকুয়াল টু কি হবে? ভেক্টর এফ বোধহয় হয়ে যাবে F1 প্লাস F2। কোনো কষ্ট হচ্ছে না? চলবে? এবার আরাম করে দেখো। বি আমরা একটু 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 করে স্টেপ আপ করব। সেকেন্ড, ধরা যাক এটা এ, এটা সি পয়েন্টের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে। দিস ইজ দ্য রেডিয়াস আর, okay, therefore this is the effective length, হ্যাঁ কি না? জাগাস খানিকক্ষণ আগে শর্ত আমরা সেটাই দেখেছি, জার্নি যেটা ভেক্টর ডিস্টেন্স সেটা এফেক্টিভ। আই, দিস ইজ নাও ডট, আমরা পাল্টে পাল্টে করি। সো দিস ইজ আ ওয়ার অফ লেংথ 2r, আবার চলো শিখ, দিস ইজ আ ওয়ার অফ লেংথ 2r, তুই নিয়ে চলে এলি কি করে? উড়ে যাস নাকি? না চলছে, মাঝে একবার স্ন্যাপ নিয়ে তারপর চালিয়ে দিয়েছে, কাজের ছেলে, তোকে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখে দিতে হবে। বলছি যে এটা কতটা, এটা কতটা 2r, তাই তো? মরার মতো মুখ করে বসে থাকি, এখান থেকে এটা ব্যস্ত তো, হ্যাঁ ডায়ামিটার, হ্যাঁ ডায়ামিটার কি ছিল ছোটবেলা পড়ছিলাম, ভালো। তো দিস ইজ আই, চলো আমরা দেখে নিই। বি বোধহয় উপরের দিকে, তাহলে আমরা বলেছি বাঁ হাত ইউজ করবো না, ক্রস প্রোডাক্ট দিয়ে করবো। বাঁ হাত কোনো অবস্থায় কোনো ডাইরেকশনের জন্য, নট ইভেন ইন্ডাকশন ইউজ করবে। এটা বোধহয় কোন দিকে হবে? নিচের দিকে। তার মানে পাতি কথা ফোর্সের এক্স ডাইরেকশন এটা হবে, তাই তো? আর মড এফ কত হবে? মড এফ ইকুয়াল টু হবে আই ইন্টু 2r ইন্টু বি। ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার হয়েছে? চলো তাহলে সি পয়েন্টে যাই। এই জায়গায় এবার বলছে এরকম রয়েছে, দিস ইজ দ্য প্যারাবোলা, আই মিন প্যারাবোলা। তাহলে এটা হচ্ছে y স্কোয়ার ইকুয়াল টু 4x, ঠিক আছে? y স্কোয়ার ইকুয়াল টু 4x। বলতেছে the wire is bound at focus, তার মানে ওয়্যারটা ফোকাসের মধ্যে, তার বাইরে আর যাবে না, ঠিক আছে? তার মানে কতটুকু ওয়্যারের সীমাবদ্ধতা, means how much is the length that the wire we can have from here is this much. তুমি কি বেঁচে আছো? এটা বোধহয় ফোকাস, কিরে
আছিস তো নাকি? তাও ভালো। এই প্যারাবোলা মনে আছে তো নাকি? এইটা আর এটার পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 1 0। চলবে? y square equal to 4x। ঠিক? নাও পুট x equal to 1, y square equal to 4, y equal to plus minus 2, लेंथ इफेक्टिव इक्वल टू हो गया 4। लू कैसन -2 से +2 तक स्ट्रेट लाइन हुआ जो डिस्टेंस है। सही बात है? अच्छा, सो देयरफॉर वी कैन से इफ करंट हुआ जा रहा है ऐसा, ठीक, सो वर्चुअली करंट हुआ जा रहा है ऐसा। चलेगा? ठीक যাচ্ছে? কোনো টেনশন? বেঁচেছো? अच्छा, তাহলে সেই জায়গায় F इक्वल टू, এবার मैग्नेटिक फील्ड हम बोले ऐसा है, তাহলে E है करंट हुआ, E है फील्ड हुआ, এটা যদি তাহলে x হয়, এটা যদি y হয়, তাহলে ফোর্স কি y বরাবর না x বরাবর? এই দেখ জানোয়ার, এইটা এই x না মাইনাস x আবার এইগুলো গপ পরিষ্কার। তার মানে কারেন্ট ভ্যালু হচ্ছে 2 অ্যাম্পিয়ার, বি এর ভ্যালু হচ্ছে 4 টেসলা। এত মানে বলে দিয়েছে, সরকার থেকে বলে দিয়েছে, ঠিক আছে? তো তাহলে সেই জায়গায় এফ এর ভ্যালু এফ কি হবে ভাই? আইএলবি। আবার সান্নাটা সবাই চলে গেল বলে মনে হচ্ছে না ভিরানা সিনেমাটা দেখছি। হ্যাঁ, হঠাৎ করে তো এই জায়গায় এখানে -2 থেকে +2, এটা কত? 4। ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত? 4। তাহলে আই এল বি করলে কত হবে? 2 i এল বি, বি হচ্ছে 4, তাহলে এটা হবে কত? -i ক্যাপ। চলবে? ঝকঝকে বোঝা যাচ্ছে, কোনো কষ্ট নেই, ইজি হচ্ছে। এবার এগুলোকে কাজে লাগানো যাক, আরো ভ্যারাইটি দেখা যাক। বিতে বলতিছে দেখো ভিরানা বলছে এইটা একটা ফিক্সড ওয়্যার, ঠিক আছে? ব্যাগ ফ্যাগ নিয়ে কোথায় চলে গেছে? আচ্ছা, তাই বল। এইটা এদের দুজনকার মধ্যে হচ্ছে ডি। চলবে? বলছে এটা ফিক্সড ওয়্যার, কারেন্ট বা হচ্ছে আই। এটা ফিক্সড ওয়্যার নয়, এটা হচ্ছে ফ্লোটিং ওয়্যার। বুঝে চ্যাংড়ামি হচ্ছে, ওয়্যার ভেসে থাকে। ভালো করে ভেবে দেখো, এইটা আর এটা সেম ডাইরেকশন, কারেন্ট অপোজিট। কতটা বড় জায়গা নিয়ে স্কেপটা নিয়ে কাজ হচ্ছে দেখো। তাহলে অবভিয়াস ব্যাপার, যদি এটা অপোজিট ইয়ে হয়, তারা কি অ্যাট্রাক্ট করে না রিপেল করে? রিপেল করে, কিন্তু অপোজিট পোল অ্যাট্রাক্ট করে, বাট অপোজিট কারেন্ট কি হয়? রিপেল করবে। পাক্কা? আরেকবার ঝটপট, অপোজিট পোল আর অপোজিট কারেন্ট। সুন্দর। তাহলে এই জায়গায় এখানে हम का देख रहे हैं যে এই জায়গায় ফোর্স বিটুইন ওয়্যারস পার ইউনিট লেন্থ, এটাও তোমার টেক্সট বইতে ছিল। সেটা হলো μ0 I1 μ0 by 4 pi 2 I1 I2 by r, তাই তো? মানে μ0 by 2 pi I1 I2 by r। চলবে? এটা হলো ফোর্স। এখানে আর এর জায়গায়, আর মানে হচ্ছে সেপারেশন, মুখে বল নাহলে আমি ঘুমিয়ে পড়বো। এবার কত আছে সেপারেশন? ডি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে সেই জায়গায় ওজন, মাস পার ইউনিট লেংথ, এটা ইকুয়াল টু কি হবে? এটা ইকুয়াল টু হয়ে যাবে বোধহয়, যদি ধর একটা ল্যামডা বলি, তার মানে দেয়ারফর ওজন পার ইউনিট লেংথ, ওয়েট পার ইউনিট লেংথ, এটা বোধহয় ল্যামডা জি, নাকি না? তাহলে এই যে বিকর্ষণ দিয়ে, এইটা দিয়ে কাকে কি একে এর ওজন। আচ্ছা, শক্ত প্রশ্ন করছি, ভেবে বলবি ওজন কোন দিকে কাজ করে? প্রাউড অফ ইউ, চোখে জল চলে এলো। তাহলে এই জায়গায় এই ওজন নিচে, ম্যাগনেটিক ফোর্স কোন দিকে? ওপরে, ব্যালেন্স করে দিয়েছে, তাহলে কাটাকুটি হয়ে গেছে। তার মানে ইকুইলিব্রিয়ামের জন্য অ্যাট কোথাকার অঙ্ক কোথায় যাচ্ছে দেখ, অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম এই জায়গায় হয়ে গেল μ0 I1 I2 ডিভাইডেড বাই 2 পাই r, এটা ইজিক্যাল টু হয়ে গেল ল্যামডা জি। চলবে?
কোনো ব্যথা, কোনো কষ্ট? চলো আমরা দেখতেই থাকি। এরপরে বলছে, ও বাই দা ভাই, এবার ধর এটাকে তুই একটুখানি চেপে দিয়েছিস, ডিটা কমে গেছে, ডি যেই কমে গেল, এটা আর এর বদলে এটা ডি হবে, এটা আমার ভুল হয়েছে, ভেরি সরি ফর দ্যাট, এখানে করেছিলাম। হ্যাঁ, তো তাহলে ব্যাপার হচ্ছে যেটা, তুই যেই ডিকে একটুখানি কমিয়ে দিলি, টকাস করে ডিকে কমিয়ে দিলি, যেই টকাস করে তুই ডিকে কমিয়ে দিলি, দেন দেয়ার কি হলো, ও আবার বোধহয় বেড়ে গেল, চালাং করে উপরে উঠে গেল। এই শালা যেই ও চালাং করে উপরে উঠে গেল, ওজনটা আবার ডমিনেটিং হয়ে গেল, পড়াক করে আবার নিচে চলে এলো। তার মানে কি হবে, এই চালাং আর পাড়াঙের মধ্যে এস, তার মানে আলটিমেটলি দ্য ভার্ব উইল এক্সিকিউট এ পারফেক্ট এসেছে। মাথায় ঢুকেছে? জাকাস এই টাইম পিরিয়ডও বার করা যায়, বাট দেন এগেন আমরা বলেছি আমাদের ডিসকাশনটা এক্স্যাক্ট সেম লেভেলে রাখবো, যেখানে নিট লেভেলের উপরে থাকে। এর অঙ্কের ওপর লেভেল বলে কিছু নেই, মানে চলতেই থাকে আপার লেভেল। তো এবার গল্প হলো যেটা ইতে আমরা সেখানটায় বলছি যে দেখো, এই কোয়েশ্চেনটাও এরকম থাকে, বলছে যে ধর এরকম একটা ব্লক আছে, বলে স্যার এ তো মেকানিক্স হয়ে গেল, পড়ানোর কথা তো ছিল ম্যাগনেটিজম। বলছে এখানে একটা পুলি আছে, বলে এ সালা পাগল হয়ে গেছে। এই জায়গায় একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার আছে, বলে কুচবি। ঠিক আছে, এই জায়গাটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার আছে, এর মধ্যে আবার কারেন্টও আছে, বলে বেশ ভালো। ব্লকের মাস হচ্ছে এম, এখানে আবার ফ্রিকশনও আছে, মানে গুস্টিকমেন্টি যা আছে সব বলে দিয়েছে। ঠিক আছে, যা হতে পারে সালা, শুধুমাত্র এরপর একটা কি হয়েছে, এরপরে কিম জং উন থেকে একটা অ্যাটম বোমা ফেলা হবে, এটা বাকি রয়েছে, বাকি সব বলা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এর 50% ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ডুবে আছে। মানে স্যার 50% কেন, কি বাকি হাফ কি জিএসটি দেয়নি? না, সেটা নয়, ব্যাপারটা এটা যে 50% কেন, তার কারণ হচ্ছে যদি গোটাটাই ও ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে থাকতো, তাহলে সবার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই হতো। যেই সবার উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই হতো, দেন অ্যান্ড দেয়ার ওখানে বোধহয় নেট ফোর্স 0 হয়ে যেত, তাই তো? ওটার বোধহয় কোনো কাজে আসতো এক জায়গায়। ঠিক বুঝতে পেরেছিস? অশান্তি, একদম তাই, এটা একটা জাস্টিফাইড কথা যে নেট ফোর্স যদি সত্যি 0 হয়ে যায়, তাহলে অশান্তিটা, মানে এক্সাম পেপার সেটা তিনি বাঁশ বাগানটা চাষ করবেন কোথায়? এবার কথা হচ্ছে এই পার্টিকুলার পার্ট কি সুন্দর ছোট ছোট জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন তৈরি করা যায়। এইটা হচ্ছে এল, এটা হচ্ছে আই। ঠিক আছে, তাহলে অবভিয়াস ব্যাপারে নিচের দিকে ফোর্স বোধহয় হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু আই এল বি। কি বলিস, ঠিক কিনা? স্যার তুমি এই দুটো নেবে না, এই যে আপ আর ডাউন দুটো নেবো না, কারণ কি, এটা বোধহয় কাটাকুটি হয়ে গেছে। সব বাস সুন্দর বলছিস, ক্লিয়ার হয়েছে, বুঝেছিস তো? ওকে পাক্কা। আচ্ছা, এই এফটা এখানে বোধহয় টেনশনে ভাগ হয়েছে, এই টেনশনটা তার মানে হয়ে গেছে F/2। তাহলে এই জায়গাটা তো অ্যাপ্লাইড ফোর্স হচ্ছে F/2, এই জায়গায় বোধহয় কি আছে, ফিসকান, তাই তো? তার মানে when the block is just about to slide, then F equal to 2t, t equal to F, আর ফিসকান ইকুয়াল টু হচ্ছে মিউ এম। সেই জায়গা যাচ্ছে, একদম কোনো টেনশনের ব্যাপার নেই, বুঝতে পারছো? কনফিডেন্স আসছে একদম পাক্কা একেবারে। এই জায়গাগুলো প্রতিটার অ্যানালজি, প্রত্যেকটার মেথড দেখিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি ইন ভেরি লেস টাইম। তুই ভালো করে চিন্তা করে দেখবি, এই গোটা ক্লাসটা তুই যখন ক্লাস 12 পড়েছিলি, আমি কিন্তু থিওরি বলতে বলতে গেছি, তাতে যতটা হয়েছে সেটাতে কমপ্লিট 2টো ক্লাস লেগেছিল শুধুমাত্র বায়াসাওয়ার্ট অ্যাম্পিয়ার আর এইটুকু ওই ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পর্যন্ত। মানে দিস ইজ রানিং 2.5 classes of your class 12. This is how we generate different ways of wasting the time in class 11 and 12, যার জন্য অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। ব্যাপার হচ্ছে এই পর্যন্ত একদম ওকে। এরপরে আরেকটা জিনিস এটা, এবং খেয়াল করে দেখ, আমরা চার্জ এবং ইয়ের মধ্যে বলেছি, হ্যাঁ? তো তাহলে আমরা এখানে 3টে পার্টে ব্যাপারটাকে ভাগ করব। দিস ইজ ওয়ান সেগমেন্ট, হ্যাঁ? আর একটা করাবো, করে নিয়ে সেটা ওয়ান সেগমেন্ট শেষ হলো। সেকেন্ড সেগমেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে রিগার্ডিং টর্ক আর চার্জ অনা, এই সরি ফোর্স অনা মুভিং চার্জ, বোঝা গেল? তারপর আমরা চলে যাব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইন্ডাকশন। ইন্ডাকশনও এরকম 4 থেকে 5টা ক্যাটাগরি দেখে নেব, যাতে সব টাইপের কোয়েশ্চেন। পরিষ্কার হয়েছে? এবার ইফ এর ক্ষেত্রে ধর তোকে এরকম বলছে যে কি ভাবলাম যেন,
কথা বলতে গিয়ে ভুলে গেল, ভালো জিনিস মাথায় আসছে না। মনে পড়ছে। আচ্ছা যাই হোক, এটা যদি র্যান্ডামলি যে ইয়ে কিছু নেই, দাঁড়া এইটা বলে নি তাহলে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটা স্ন্যাপশট নিতে চা খেতে একটু মনে করি কি একটা ভালো জিনিস মানে বলতে গিয়ে তখন ওটা বলতে গিয়ে ইয়ে করেছে। মেজরিটি যে প্রবলেমগুলো থাকে সেটা এইটার উপর, যে টাও যেটা হয়, টাও এটা ইকুয়াল টু হয় এম ক্রস বি। এবার এই এম যেটা, এমটা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট, এটা তোর একটা বার ম্যাগনেটের হতে পারে, একটা লুপের হতে পারে, যা হয় কিছু হতে পারে, ঠিক আছে। নাও দ্য থিং ইজ যে যখন তুই ইয়ে করছিস তোর টাও ইকুয়াল টু হচ্ছে তোর ধর একটা মানে কি বলবো, এরকম একটা সিচুয়েশন আছে, দেখাই। দিস ইজ এ, বলছে একটা লুপ এইভাবে ভাসমান অবস্থায় আছে। এবার এটা তো ন্যাচারাল নয়, তাই না? ক্লিয়ার তো? তাহলে ফার্স্টলি আমার যেটা দরকার যে আমার এই সাইডে একটা রোটেশনের টেন্ডেন্সি দরকার। তো তাহলে এম যদি এটা এরম প্লেনে থেকে থাকে তাহলে এম বোধহয় এটা, কি ঠিক তো? এই ভালো করে শুনবি, হ্যাঁ, এম বোধহয় এটা। তাহলে বি যদি এই বরাবর হয় তাহলে এম ক্রস বি এটা এই সাইডে শো করছে, তার মানে টর্কের ডাইরেকশন যেটা না এই দিকে হতে হবে, তাহলে হবে। এই দেখাচ্ছে, এই যে এইটা হচ্ছে বি এর ডাইরেকশন, মানে ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি এইভাবে লাই করছে। তাতে কি হলো, বলছে এম ক্রস বি এটা এই বরাবর দেখাচ্ছে। এটা যদি টর্কের ডাইরেকশন হয় তাহলে ঘোড়াটা বোধহয় এরকম, তাই তো? এটা কি দিয়ে ব্যালেন্সড হয়েছে, নিচের দিকে কি কাজ করবে, এম জি। এটা ঠিক অপোজিটে কি কাজ করছে, এম। এই এমটা কি, এটা কি অন্য কিছু না, ম্যাগনেটিক মোমেন্ট। ক্লিয়ার যাচ্ছে একদম, পাক্কা একদম, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটু আগেই আমরা কি দেখেছি, ম্যাগনেটিক মোমেন্ট মানে হচ্ছে বোধহয় আই ক্রস আর, তাই তো? তাহলে আই ক্রস এ, তার মানে আই মাল্টিপ্লাইড বাই পাই আর স্কোয়ার, এটা হয়ে গেল ইয়ে, মাল্টিপ্লাইড বাই বি, এটা হয়ে গেল টর্ক, এটা ইকুয়াল টু কি হয়ে গেল তাহলে, এমজি। কোনো কষ্ট? পাক্কা একদম, ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে একদম, গুড। নেক্সট হচ্ছে আচ্ছা এটা তো পরের থেকেই কন্টিনিউ করা যেত, এটা বোধহয় এফ থেকে হবে। জি, তাতে বলছে যে দেখো তোমার কাছে এই রকম একটা সিনেরিও রয়েছে, এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে, ঠিক আছে, কোই বাত নেই। আমি কি করলাম, এখান থেকে একটা পার্টিকেলকে এরকম ছেড়ে দিচ্ছি, এবং এই পার্টিকেলটা আপাতত প্লাস কিউ। তাহলে একটু আগেই আমরা দেখেছিলাম যে এটা বোধহয় হচ্ছে এই ভি, এটা বোধহয় বি, ভি ক্রস বি কোন দিকে হবে, পাক্কা চলবে, কোনো টেনশন নেই। এটা বোধহয় এরম হবে, তাই না? দিস উইল মুভ লাইক দিস। ক্লিয়ার হয়েছে তো? নট নেসেসারিলি রেডিয়াসটা এর ভেতরে হতে হবে তা কিন্তু না, আমরা বললাম রেডিয়াসটা বাইরে তোরে মানে। আচ্ছা এটা একটু এইখানটাই লিখি, তার মানে আই ফর ইকুইলিব্রিয়াম, এটা লিখে রাখে, ফর ইকুইলিব্রিয়াম আই মাল্টিপ্লাইড বাই পাই আর স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই বি, এটা এখানে হচ্ছে। চলবে? তাহলে এটা বোধ হয় ওই পুরো ঘটনাটার সেন্টার, ঠিক? ওকে, এখান থেকে তোকে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন টাইপের কোয়েশ্চেন দিতে পারে। উই উইল কিপ দ্য মেথড ইন সাচ আ ওয়ে যাতে আমরা সবকটা ইয়ে করতে পারি, টার্গেট করতে পারি। ব্যাপার হলো এটা বোধহয় হচ্ছে আর, চলবে তো? এটা বোধহয় হচ্ছে আর, এইটা বোধহয় হচ্ছে তার মানে আর কস থিটা, তাই তো? তাহলে এইটুকু ডিস্টেন্স যেটা তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে ওয়াই, এখান থেকে তো স্টার্ট হয়েছে, তাই না বন্ধু? বেরিয়েছে যখন তখন বোধহয় এইভাবে বেরিয়েছে, ঠিক? এটা বোধহয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড এফেক্টেড জোন। কোনো অসুবিধা হয়েছে অবধি? ঠিক বলছিস তো একদম? আচ্ছা দেখবি পুরোনো ডাউটগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে কিনা।
তাহলে ব্যাপার হলো যেটা y ইকুয়াল টু বোধহয় r মাইনাস r cos থিটা, কি রে চলবে তো, है कि ना, r माइनस r cos थीटा। अभी हम का किए সেখানটাতে আমরা কি বলছি, আমরা বলছি যে এই জায়গায় চলো দেখি তাহলে x ইকুয়াল টু বোধহয় হয়ে গেল r সাইন থিটা, তাই না? চলবে স্টেপ বাই স্টেপ, আমি বলে বলে করবো, কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। থিটা একেবারে বাচ্চাদের মতো, থিটা ইকুয়াল টু কি হয় ওমেগা টি, হ্যাঁ তো, ওমেগা ইকুয়াল টু কি হবে v0 বাই r, ইতিহাস প্রসিদ্ধ জিনিস, r ইকুয়াল টু কি হয় mv বাই bq, এটা সবাই মুখস্থ রাখে। তাহলে v0 বাই r মানে ওমেগা ইকুয়াল টু বোধহয় হয়ে গেল bq বাই m, চলবে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। তার মানে দেয়ারফোর x ইকুয়াল টু r সাইন থিটা, আর r সাইন থিটার জায়গায় তার মানে কি হবে, r সাইন থিটা হবে বোধহয় m v0 বাই bq, হ্যাঁ, সাইন থিটা, থিটার জায়গায় বোধহয় হবে bq বাই m ইন্টু t, হ্যাঁ কি না, চলবে কি কথা দিল না, হ্যাঁ তো, ও আচ্ছা, y ইকুয়াল টু বোধহয় হয়ে যাবে m v0 বাই bq 1 মাইনাস cos থিটা, cos অফ bq বাই m ইন্টু t, কি রে চলছে ক্লিয়ার একদম। এবার এই জায়গায় তুমি বলে স্যার নিউমেরিক্যাল, সিম্পল সি বাত, তোমায় বলেছে 0 0 ঢুকেছে, কোন পয়েন্টে বেরোবে, তার কোঅর্ডিনেট বোধহয় x y, তাই তো, কত ভেলোসিটি ভেক্টর নিয়ে বেরোবে, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করবে vx পাবে, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করবে vy পাবে, vx এর সাথে কি গুণ করবে i ক্যাপ, vy এর সাথে কি গুণ করবে j ক্যাপ, ঝামেলা বোধহয় মিটে গেছে, ঝকঝক একদম, কোনো টেনশন নেই। দিস ইজ কিপিং আ ব্যালেন্স বিটুইন দ্য মেকানিজম অ্যান্ড দ্য নিউমেরিক্যাল সেকশন। তাহলে গপ্প হইল যেটা সেটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার পার্টটা। এবার নেক্সট হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে যদি একটা পার্ট সার্কেল কভার করে, when the charged particle covers a part circle, একটা চার্জ পার্টিকেল সে কভার করলো কি পার্ট সার্কেল, বেশ আনন্দের কথা। আবার আমরা এরকম একটা ইয়ে করবো, এই অজয় বলছি আরেকবার তো খাটাবো বুঝলি, আমি একটা সলিড কাজ করেছি, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমি আমার ইয়েতে ধূপপানের প্যাকেটটা যেটা ভর্তি ছিল সেটা বাড়িতে রেখে কনফিডেন্টলি খালিটা নিয়ে চলে এসেছি। এবার কথা হলো যে ইয়েতে, এবার ধর এইরকম ভাবে একটা চার্জ এখানে একটা চার্জ পার্টিকেল ঢুকেছে, সাপোজ ধর এরকম ভাবে ঢুকেছে, এটা এই ঘুরে গেছে, এটা এরকম ভাবে চলে গেছে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল চলো দেখতে হ্যাঁ, এক্স অ্যাক্সিসের সাথে যে অ্যাঙ্গেল করে ঢুকেছে, তাড়াতাড়ি বল কত হচ্ছে এটা, তাহলে অবভিয়াস ব্যাপার, এইটা বোধহয় 180 মাইনাস থিটা, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা, এই পার্টিকুলার পার্টটা, এটা বোধহয় হচ্ছে, দেখে নিই একবার, এটা বোধহয় 90, তাই তো, তাহলে এইটা হচ্ছে বোধহয় 90 মাইনাস থিটা, তাহলে এটা বোধহয় আবার কত হবে থিটা, এটা বোধহয় আবার কত হবে, চলবে পাকা, কোনো টেনশন নেই, ঠিক আছে না সব ইয়েতে, ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আমি একদম তো স্টেপ বাই স্টেপ বললাম। তো এবার কথা হলো যেটা, এটা এরকম ভাবে বোধহয় গেছে, এইভাবে বেরিয়ে এসছে, তাই তো। তাহলে ফার্স্ট অফ অল এখানে যেটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ডের ফান্ডা লাগে, এটা বোধহয় টাইম পিরিয়ড হবে না। টাইম পিরিয়ড কখন হয়, যদি ফুল সার্কেল কভার করতো, টাইম পিরিয়ড হবে না কেন, কারণ পার্ট সার্কেল কভার করেছে। তার মানে টাইম t0 এটা হচ্ছে টাইম ইন দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, টাইম স্পেন্ট ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এটা ইকুয়াল টু কত হবে, এটা হয়ে যাবে 2 পাই r ডিভাইডেড বাই v, তাই তো। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য কোনো রকম ভেলোসিটির চেঞ্জ হয় না, পাক্কা হচ্ছে একদম সব জায়গায়।
তো তাহলে 2πr ডিভাইডেড বাই v নট। এইখানে এবার আমার কতটা ডিস্টেন্স কভার করেছে, ডিস্টেন্সটা বোধহয় কভার করেছে হচ্ছে ইয়ে আচ্ছা 2πr কেন বললাম, 2πr তো নয়, সরি ঠিক ঠিক ঠিক, হ্যাঁ একদম আমার ভুল। তার মানে এটা হচ্ছে 2π মাইনাস 2θ ইন্টু r হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ আপ ঠিক। তো তাহলে এটা ইকুয়াল টু কত এলো, তার মানে t0 এর ভ্যালু চলে এলো। এবার আরেক জায়গায় তুই জানিস এই প্রাগৈতে আছে কথা কথা mv বাই bq, তাই তো? তাহলে এই পার্টটা কত হয়ে গেল, 2π মাইনাস 2θ আর এর জায়গায় হয়ে গেল m v0, v0 কেটে গেল ডিভাইডেড বাই কত হয়ে গেল bq। কি রে বেঁচে আছিস তো? তার মানে therefore t0 ইকুয়াল টু t, মানে ফুল টাইম। কখন? when থিটা ইকুয়াল টু 0। সেই কারণের জন্য কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রান্ত থেকে যদি কোনো পার্টিকেলকে ছাড়া হয় সে ফুল সার্কেল ঘুরে আসতে পারে না। কথা বোঝা গেল? কিরকম অবস্থায় ছাড়তে হবে? পুরো ঘর জুড়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, মাঝখান থেকে ছুঁড়েছি ঘুরে এসছে, চলবে? ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ছাড়ি তাহলে কি এটা ঘরের মাঝ থেকে ছাড়া হলো না এন্ড থেকে ছাড়া হলো? এখানে ফুল সার্কেল হবে না। এক্সাম্পল বলছে আবার এরকম রয়েছে। এই কোয়েশ্চেনটা এটা আগের দিনই কোথায় বোধহয় একটা আকাশ না কিছু একটা দেখছিলাম যেন দিয়েছে। এটাকে বলা হয় মাস স্পেকট্রোগ্রাফ। বলছে দুটো আইসোটোপকে ইয়ে করা হয়েছে, তার আলাদা আলাদা সার্কেলে গেছে। কেন? ভালো করে ভেবে দেখ, সেটা ঘুমিয়েই পড়বে পারে, ধরে না মাথাটা ঠাই করে ঠুকে দাও, বুঝতে পারছি যা হয় কিছু একটা, মানে বুদ্ধিতে ধোঁয়া পৌঁছলেই হবে। ঠিক আছে, তুই একটা কাজ কর না, আমাদের গাড়িটা চিনিস তো 4143 i20, ওর জন্য দাদার কাছ থেকে একটা মানে গাড়িতে টাকা রাখা থাকে ইয়েতে কর না, তুই ইয়েতে আমাকে ওই দুটো তিনটে যা হয় কিছু দুটো তিনটে নর্মাল সিগারেট হলেও চলবে, যা বুদ্ধিতে ধোঁয়া পৌঁছলে হবে, ওটা আছে। তাই বলে শাল পাতা জ্বালিয়ে আনিস বলে এরকম ধোঁয়া চাই বলে একটা কচু ছাপ ধূপ নিয়ে, এরকম নয়। হ্যাঁ তোর এক্সপিরিয়েন্স আছে? হেভি খুশি হয়ে স্যার বলছি এই দেখ, এই জায়গায় আমরা বলছি আইসোটোপস তারা ঢুকেছে। এখানে বোথ আর নেগেটিভ চার্জ আছে। এইভাবে বুঝতে তোদের একটু অসুবিধা হবে, উল্টো দিকটা করে দিই। এই দেখে নি একবার, ভি বি এইদিকে ফোর্স হচ্ছে, ভি বি এইদিকে ফোর্স হচ্ছে, হ্যাঁ তাহলে এইদিকে থাকছে ঠিক। এবার একটা ছোট্ট জিনিস খেয়াল কর, এটা যখন এরকম গেছে এটা এরকম গেছে কেন? টু আইসোটোপস, দিস ইজ আইসোটোপ 1 এন্ড দিস ইজ আইসোটোপ 2। যে কথাটা বলছিলাম, আইসোটোপ কি সেম হয়? তোর অ্যাটমিক নাম্বার। ডিফারেন্স কিসের হয়? মাস নাম্বার। তার মানে চার্জগুলো বোধহয় সেম, মাসগুলো বোধহয় আলাদা। এইবার ভালো করে খেয়াল করে দেখ, ফর আইসোটোপস আর ভ্যারিজ উইথ বোধহয় 1/n, তাই না? mv by b cube, সরি প্রপোর্শনাল টু m। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ভ্যারিজ উইথ m, ঠিক? তাহলে অবভিয়াস ব্যাপার, এই জায়গায় এর মাস বোধহয় m1 আর এর বোধহয় এটা রেডিয়াল বেশি। এইটাতে গিয়ে কি করা হয়, ধর ক্লোরিন 35 আর ক্লোরিন 37, তাদেরকে সেপারেট করতে পারবি তুই? কত ডিগ্রিতে এদেরকে ঢোকানো হয়েছিল? 90-তে ধার থেকে ঢোকানো হয়েছিল। তাহলে কি এটা ফুল সার্কেল কভার করবে না হাফ সার্কেল? একদম, স্যার রেডিয়াসটা বেশি, তাহলে তারা ঢুকেছিল একসাথে বাট বেরোবে কি একসাথে না আলাদা হয়ে গেছে? ঠিক। স্পেকট্রোগ্রাফি কাকে বলে? একটা লাইটকে অনেকগুলো লাইটে ভেঙে দেখা, হ্যাঁ কি না বল? তাই তো, একটা লাইটকে অনেকগুলো লাইটে ভেঙে দেখা। তাহলে মাস স্পেকট্রোগ্রাফি মানে হচ্ছে একই রকম আইসোটোপ, মানে একই জিনিসের আইসোটোপ গুলোকে লাইটের মতো আলাদা আলাদা করে ভেঙে দেখা। পাক্কা ক্লিয়ার হয়েছে একদম? ফার্স্ট পার্ট শেষ হলো। এইবার একটা স্ন্যাপশট নিয়ে এবার আমি ইন্ডাকশনে যাবো। একদম ঝকঝকে গেছে।